சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு Yes, good evening to everyone. I am Anuradha, being the producer of this film. It's my privilege to propose the gratitude on this occasion. Let me start by giving the glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. Secondly, I remember my mother-in-law, my father-in-law, my father and my mother. I always feel that their blessings are with us. So thank you so much for them. And thirdly is about my family. My family is a very small family with a number of just 52 only. So they are all the way here. Please raise your hand. Those are here. Thank you so much for supporting us and being here. Thank you so much. Thank you so much. And secondly, as my family, that is the production family, that is the Commandovan love story. So here, I respect all the dignitaries who are here. Namaste to everyone here. And then the first, when they started this program, they were saying that the compare was saying that முயற்சி திருவினையாக்கும். முயற்சி தான் கட்டாயமாக அன்பரசு சாருடைய முயற்சி. It is not just from the immediately it hasn't been taken, but it has taken for years together, because I know him from 2002. So right from 2002, even before I don't know. So he is interested only in the film. He wants to take how to compose all that one. Even when we are in the travel, he used to give the stories எல்லாத்தையும் எழுதுவாங்க, இல்லைனா வந்துட்டு அந்த லிரிக்ஸ் எழுதுவாங்க. Each and everything எல்லாமே நோட் பண்ணுறது எல்லாமே இருந்தாச்சு. So even midnight when he sleeps also he will write all that one. So அந்த மாதிரியாக ஒன்றுமா கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு இவ்வளோ வருஷானிக்கு அதை ஒரு ட்ரீமாக வச்சு இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னான்னா இட்ஸ் ரியலி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹூஎவர் யாரெல்லாம் அவருக்கு 30 இயர்ஸ்லேருந்து தெரியுமோ, எவ்ரி ஒன் வில் சே சாதிச்சிட்டாண்டா. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சாதிச்சிட்டாண்டா. அவர் தேங்க்யூ எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அப்பா சாதிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு இது வந்துட்டு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டாக வச்சுட்டு ஒரு பர்சனுக்கு இருக்குன்றது வந்துட்டு இட்ஸ் ரியலி கிரேட் அண்ட் ரியலி ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் ஹிம் ஃபார் திஸ். Secondly, the cast and the crews who are here, everyone, I should thank them. The songs have all came out well. Vasanthi ma'am, ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். சிவராமன் சாரோட 15 இயர்ஸ் பேக் எடுத்த அந்த சாங்னுடைய மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணினது நவ் இட் இஸ் வெரி பாப்புலராக இப்போ போயிருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் ஈவன் த மீடியா பீப்புள் ஆல்சோ. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லுக்கில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் இருந்துட்டு எல்லா வீடியோஸு எல்லாமே வந்துட்டு யூ ஆர் பீயிங் அப்டேட்டிங் எவ்ரி திங் இந்த சோஷியல் மீடியா. அதனோட ரெஸ்பான்ஸும் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டே இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் see, I have taken a big list because I have to thank each and everyone, because this is the time I can thank everyone. So that's why I have taken it. So first of all, I should thank Perarisa sir and Aravind sir. So thank you so much sir. நீங்கள் 2 பேருமே வந்துட்டு இந்த ஃபிலிமில் நீங்கள் வந்துட்டு கெஸ்ட் ரோல் ஆக்ட் பண்ணனதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அப்புறம் வந்துட்டு regarding the hero and the heroine, ரியலாக வந்துட்டு ஹீரோக்கு ரொம்ப நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அண்ட் ஈவன் த ஹீரோயின் ஆல்சோ மேம், the songs all came out well. So now only I am seeing the songs. He has made even that also as a secret. And today only I am seeing the being as a producer. We
sing as a producer. I sing the song today, even my son's song also. Diana ma'am was asking me, ma'am, have you seen your son's song? No. So today only I'm seeing it. So that's how he has kept the things secret. So that has to be appreciated, Anbatsu sir. And uh, Dorai Pandian sir and Shaktivel sir, thank you so much. You have been the pillar for him. So all the best. பில்லர்னா வந்துட்டு டு த டைரக்டருக்கு ரொம்ப இதுவாக நீங்கள் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் உஷா மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹூ ஹேவ் வாலண்டியர்ட் யுவர் செல்ஃப் டு ஹெல்ப் அஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Dorai Pandian sir and Usha ma'am, they have a really high background profile, but I'm not supposed to disclose that because it is being strictly instructed by the director not to disclose, so I'm not doing it. But anyway, you can get it later. That information you can get it later from others. Thank you sir, thank you so much. But that is your identity, ma'am. Okay. And regarding this I'm not very clear about the names, all that, ma'am. Janaki ma'am and Sridevi ma'am, thank you so much, ma'am, for supporting us. Thank you, ma'am. Thank you. And then Dorai Pandian sir and Mullai sir. Mullai sir, thank you so much, sir. உங்களை நான் விட்டுட்டேன்னு சொன்னேன்னாக்கா நீங்கள் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டியாச்சு. ஸோ அட்லீஸ்ட் வி வில் கன்சிடர் நெக்ஸ்ட் டைம் டு டேக் யூ டு த outdoor shooting definitely. If possible, we try to give an duet song as well. You are here, sir? You are here, sir? Yes. Thank you so much. And then I should thank the cameraman. Sir, thank you so much, sir. The shots, all, it came out well. Thank you so much, sir. Thank you so much. And then your team also. I wish even your team also, sir. And then the dance master Diana ma'am and your team. Thank you so much. ரெண்டு பேரையும் நல்லா ஆட வச்சிருக்கீங்க. Thank you so much. Thank you so much. And the fight master, Mr. Gopal sir and your team. Thank you so much, sir. Here I should appreciate one thing. I should tell you, the fight master who has taken up, he made the hero to do all the stunts without any do. That has to be appreciated. So that is there. And the PRO, Mr. Govind sir, is here. Okay, thank you so much, sir, for actively posting all the videos and all the updates, everything in the social media. Thank you so much, sir. And the costumer, Mr. Nathan sir, thank you so much, sir. Costumes ellame songs liye romba nalla vandirukku. Maybe how it will be in the film, I don't know. I'll see, sir. Thank you so much, sir. Costume sir. And the editor, Mr. Bhuvanesh sir. Yes, is here. Thank you so much. உங்களோட கை ரொம்ப பார்த்துக்கோங்க. Thank you so much. And I am the one who is disturbing every time by insisting my other director to see, I want this one in the pattern, like இப்படி இருக்கணும், எல்லாமே changes, even the voice, everything. So I am very sorry. But anyway, the things have come out well. Ultimately, the things have come out well. We should think it in that way. Thank you so much. Thank you. And hairdresser Nagamani ma'am and makeup man Dinesh sir, thank you so much for your support. And Jay Kumar and Saranjeevi sir, Jay Kumar sir, yeah, he is there. So please, yes sir, thank you so much, sir, for your support. And Saranjeevi is here. Please raise your hand. Let me see. Yeah, thank you so much for your support. Yes. And then Soumya Jaykumar. Okay, please raise your hand. Ma'am, thank you so much. Thank you so much. She is the one who has helped the director to write the dialogues, which is being already scripted with a beautiful handwriting. Thank you so much, ma'am. And then Bablu sir, Prithvi sir, Bablu sir. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. My husband, the director has given a big, he has given a big note. He asked me to read that one, so I like to read it.
1 minute. One minute, sir. So he has the pan-India artist, and then you were saying dynamic hero, all that one, many lists, he have listed many things, but I forgot. I am very sorry to say this one, sir. But anyway, you are always an evergreen superstar. Thank you so much, sir, for being here and your presence, valuable presence. Thank you, sir. Thank you here. And each one of you who are present here, who have taken the pain to be here, to be the part of this show, thank you so much. And I wish everyone to watch this film in the theatre, and each one of you requested to watch the film in the theatre. So that is there. And then what else I have to say? I have many things in my mind. And one more thing, during the shooting, that is in Manali and even in Jawad Hills and all. So it was really a risky thing all that one. So every day I used to pray to the God, like all the people who were to the trip, to the spot. I pray that they should come back in a safe with a safe journey. So all that have happened, really thanks to the Almighty. And my son's friend, that is Mr. Akash Muthu's friend, to please raise your hand, Mr. Sai Saktivel and Rishabh. So thank you so much. They have acted in this film. Thank you so much. So I would have missed, in case if I would have missed anyone, please kindly excuse me for being that. So thank you so much for supporting us. And the dinner is, we have who's sir, me sir? Okay, multi-language, definitely sir, definitely. At a time we have taken the 3, Tamil, Telugu and Hindi, he has taken it. So all the best, I wish all the best to Anbu sir for taking up this film, and then for your upcoming projects as well. So all the best. Okay, it's just for the fun. Okay, yes. Thank you so much. Thank you all. And one more thing, Diana ma'am is the one who has initiated the shots, everything to Manali, and the songs have all came out well. Really, thank you ma'am. Diana ma'am, super it was. So I should thank that one. And Jay Kumar sir and Siranjeevi is here. Okay, thank you sir. Thank you so much for the being yes, thank you. Thank you. Good evening. And I feel that definitely we will meet soon in the success meet. All the best to the cast, and the cast and the crew. Thank you so much. So all the AAA music, that is the banner of AAA banner AAA Pictures banner Commando Love Story audio launch ellame, it is coming in the live, so you can watch that one, and everything will be posted in the WhatsApp as well. Am I right, sir? Yes. Yes. Thank you all. Thank you so much for supporting. வணக்கம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் அதோட ரொம்ப நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது அன்பு சார் என்னோட ஒரு சாங்கை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு சாங் பண்ணுங்க, நல்லா இருந்தால் நான் எல்லா சாங்கையும் கொடுக்குறேன்னா அதே மாதிரி கொடுத்தாரு. இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன், அவர் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுவார். அது இல்லாமல் நம்ம சம்மந்தப்பட்டவங்க அவங்கள பண்ணுங்க, இவங்க போடுங்க, அந்த மாஸ்டர் போடுங்க, இந்த மாஸ்டர் போடுங்க சொல்லும்போதெல்லாம் எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகல, நான் மாஸ்டர் வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்த காலேருந்து பண்ணார். அது இல்லாமல் நான் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்தாரு. மேம் ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் தான் வந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி மேம் நான் பார்த்ததே இல்லை, ப்ரொடியூசர் மேம். அவங்க வந்தது ப்ரொடியூசர்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு காமா, இங்கே இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே, அங்கே அவங்க ஒரு குடும்ப பெண் அப்படி இருந்தாங்க. எனக்கு அவங்க தான் ப்ரொடியூசராக, அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டாங்க, ரொம்ப சைலண்ட். ஆனால் இங்கே இவ்வளோ பேசியிருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம், எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொன்னதுக்கு. அப்புறம் நம்ம மீடியா நீங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணணும்.
நீங்கள் தான் எங்களை வந்து எந்த ப்ரமோஷன்லேயும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு கிளிப்பும் போடுறது நீங்கள் தான். எங்களை வந்து நீங்கள் தான் ப்ரமோஷன் நல்லா பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் உங்கள் ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு வேணும். நல்லபடியாக அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும். எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த படத்தை பண்ணும்போது நிறையா சாருக்கு போராட்டம் வந்துச்சு. நான் வந்து ஒரு 3 இயர்ஸாக எங்கள் சார் கூட இருக்கேன். ஆக்சுவலி மாஸ்டரோட ஒர்க்கு 3 days தான். பட் 3 இயர்ஸாக அவர் கூட ட்ராவல். ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே கேக் கட் பண்ணி வந்தேன், செகண்ட் பர்த்டே கட் பண்ணேன், தேர்ட் பர்த்டே அவர் தான் கட் பண்ணார். அவர் வந்து மொத்தத்தில் பார்க்க போனால் எங்கள் ஃபேமிலியில் அப்பான்னு சொல்லலாம், அண்ணான்னு சொல்லலாம், எது வேணால் சொல்லலாம். எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் எங்களை யாரையும் விட்டு வைக்க மாட்டார். எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் எங்களை என்ன பண்ணுமோ கரெக்டாக பேசி மரியாதை கொடுத்து பேசுகிற ஒரு மனுஷன். அவர் இந்த இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகிருக்காருன்னா அவரோட தைரியம் மட்டும்தான். அவரோட பிடிவாதம் சொல்லலாம், பிடிவாதம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே. அந்த பிடிவாதனால தான் இவ்வளோ தைரியமாக இந்த இடத்த கொண்டு வந்தார். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, சார் அப்படி பண்ணலாம் சார், இப்படி பண்ணலாம் சார், எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டார். கரெக்டான பர்சன் சொன்னால் கேட்பாரு, இல்லைன்னா அவர் இஷ்டம் தான் பண்ணுவார். அது மாதிரி நான் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்தாரு, எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணார். நல்ல பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் நம்ம படத்தில் போட்டு பண்ண வச்சார். அவங்களாம் செம்மையாக அவர் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அவர் ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. சார் செம்ம லெவலில் வந்துருவீங்க சார். அதோட நம்ம ஆகாஷ் அடுத்த கம்மிங் ஹீரோ. ஏன்னா அப்பா அந்த வயசில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகி சில படங்கள் நிற்கும் போது அதை ஃபீல் பண்ணி தான் மாஸ்டர் நான் இந்த வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லி பிடிவாதமாக பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க சார். நான் இப்போ அந்த புலி சிங்கம் வீரர் என்ன சொல்லலாம், அந்த வீரரோட குட்டி கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். ஜெயிச்சு நல்ல ஒரு நேரத்துக்கு வருஷம் நான் நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நாள் இது. ஏன்னா அன்பர் சார் வந்து எனக்கு ஒரு 25 வருஷமாக பழக்கம். அதை தாண்டி 1 வருஷமாக அவர் கூட நான் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறேன். அவர் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்க்குறேன். அவருடைய உழைப்பு இடைவிடாது உழைச்சிட்டே இருப்பார். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். விஜயகாந்த் சாருக்கு அப்புறம் நம்ம அன்பர் சாரோட ஆஃபீஸில் தான் 24 மணி நேரமாக யார் வந்தாலும் சாப்பாடு போடுவார், டீ காஃபி கொடுத்துட்டே இருப்பார். இதை நான் இந்த மேடையில் சொல்லணுன்னே முக்கியமாக நான் வந்தேன். இதில் நான் ஒரு 20 நாள் சார் கூட ஷூட் போயிருக்கேன். 20 நாள் ஜவாது மலை, கொடைக்கானல், மகாபலிபுரம், எல்லாமே ரொம்ப சவாலான ஒரு கேரக்டர். இதில் கமாண்டோ அந்த ஷூ போட்டுட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸு மாட்டிட்டு நைட்டு நாங்கள் 6-7 மணிக்கெலாம் அந்த ஜவாது மலை ஹில்ஸில் ரொம்ப டவுன் ஹெர்த்து போவோம். கேமராமேன்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சார் இந்த படத்தில். நம்ம ஜெயக்குமார் அசோசியேட்டு. அதில் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டுறேன். ஏன்னா அவருடைய உழைப்பு நிச்சயம் வீணாகாது. அன்பு சார் ஜெயிக்கணும். கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி நிச்சயம் ஜெயிக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். நானும் பத்திரிகையாளன் தான். 30 ஆண்டு காலமாக பத்திரிகை துறையில் இருக்கிறேன். இருந்தாலும் இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படங்கள்லாம் நடிச்சுட்டு வரேன். இது எனக்கு ஒரு 10வது படம். வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும், உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றி நன்றி சக்திவேல் அவர்களுக்கு. சீரியல்களில் நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களின் பேரன்பை பெற்றுள்ளார். திரைப்படங்களிலும் அவள் வருவாளா போன்ற படங்களில் நடித்துள்ள அவர் சமீபத்தில் வெளியான அனிமல் திரைப்படத்தின் மூலம் பேன் இந்தியா அளவில் மீண்டும் வலுவாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளார். இயல்பான நடிப்பு மற்றும் கதாபாத்திரத்துக்கு உயிர் கொடுக்கும் திறன் இவரது சிறப்பு. திரு பிருத்திவிராஜ் அலைஸ் பப்ளு அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கேட்டது பார்த்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் பலமா. நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அண்ணு மேம் வந்து நிறைய பேசி தேங்க் பண்ணி அப்படியே ஒரு காத்தோரமாக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. டின்னர் இஸ் ரெடி அப்படின்ட்டாங்க. எல்லாரும் நீங்கள் முடிங்கடா டே இப்படி காத்துறாங்க. ஆனால் முடி போங்க, சாப்பாடு வெயிட்டிங்க. எஸ் தட்ஸ் பப்ளு. நான் வந்து 50 வருஷமாக சினிமாவில் போராட சினிமாவில் இருந்திருக்கேன். பட் இன்னைக்கு நான் வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பேன் இந்தியா ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு 6 மாதத்தில் பேன் இந்தியாவில் பேன் வேர்ல்டு ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. நான் பண்ணுற 2 படம் வந்து 365 லாங்குவேஜில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. சினிமா வந்து என்னன்னாங்க, நல்லா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும், இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. ஓகே,
நம்ம அந்த பக்கம் அங்கே மூக்கு கீழே இருப்போம், நம்மளை பார்க்காமலே போயிடுவாங்க. இதெல்லாம் கூட நான் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் வந்து அன்பு சாரை ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும். அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் பேனாக இருக்கட்டும் கேனாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும், சார் வாங்க சார் உங்கள் பர்த்டே நீங்கள் கேக் கூட நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பர்த்டேயும் என்னை வர வச்சு கேக் கட் பண்ணி 5000 ரூபாயில் ஆரம்பித்து எனக்கு 50,000 வரைக்கும் வந்திருக்காரு. 5 கோடி வாங்கின அவருக்கு. அனு மேடம் சொன்னாங்க, we are a small family of 52. But what you don't know ma'am is that இன்னைக்கு வந்து மேடையில் ஜாமான்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, பேரரசர் வந்திருக்காங்க, ராமு சார் வந்தார், கார்த்திக் வந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னா அன்பு சார் வந்து வைஃப் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தவிர அவர் வந்து நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அதை விட்டுட்டு அவர் சம்பாதிச்சது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் லவ் தான். கூப்பிட்ட குரலுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஓடி வர பாருங்க. இண்டஸ்ட்ரியில் யார் கூப்பிட்டாலும் it can be the Ilayaraja family or Raman family or the directors. அன்பு சார் வந்து அன்பு அப்படிங்கிற பேர் வச்சதுனால என்னமோ தெரியல, he is 24 carat அன்பு. நான் வந்து அவருடைய பெரிய ஃபேன் தான். ஏன்னா எனக்கும் அந்த கதை ஸ்கிரிப்டிங் இதெல்லாம் நிறைய ஆர்வம் உண்டு. அண்டு குட்டியாக அவர் வந்து நிறைய கதை வச்சுருக்காரு. திஸ் இஸ் வெரி குட் ஸ்டோரி. ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு 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 50-100 கதை வச்சுருக்காரு அவர். அண்டு சினிமாவில் வந்து அது அப்போ தான் நடக்கும். ஸோ இன்றைக்கி தான் டைம் வந்திருக்கு. அன்பு சார் வந்து அவருடைய பயணம் ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணணும், நம்மளாம் நிறைய இந்த மாதிரி ஒன்று சேரணும், நிறைய அவருக்கு பாராட்டுகளும் கைத்தட்டுகளும், அவர் வளர வளர நம்மளும் கூட சேர்ந்து வளருவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு டின்னர் இஸ் ரெடி. 2 hours நாங்கள் 2 hours கணக்குனா நன்றி வணக்கம்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஆனால் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா, முதல்ல ஃபஸ்ட்டில் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறது யாருன்னா, இங்கே வந்திருக்க ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் முதல்ல நன்றி. ஏன்னா பெரிய பெரிய படங்களுக்கு பண்ணுற அதே சப்போர்ட் இந்த சின்ன சின்ன படங்களுக்கு பண்ணுறது உங்களுக்கு கையெழுத்து கொண்டுங்க. அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் நன்றி. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணி கொஞ்சம் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இதில் ஒரு 3 பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த 3 பேர் தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன். ஃபஸ்ட்டில் நம்ம படத்துடைய தயாரிப்பாளர் அன்பர் சாருடைய மிஸ்ஸஸ் தானு மேடம், அனுராதம் நன்றி. ஏன்னா இது ஏன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த நன்றியை சொல்கிறேன்னா, ஒரு ப்ரொடியூசருன்ற அர்த்தத்தில் அவங்க நான் நன்றி சொல்ல. இன்றைக்கி தமிழ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் சார் இருக்காருங்களா, அவர் இன்றைக்கெல்லாம் போற்றி புகழ்கிறாங்கன்னா என்ன விஷயம்னா, அவர் கம்பெனி போனீங்கன்னா சாப்பாடு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். அவங்க தெரிஞ்ச மூஞ்சி தெரியாத மூஞ்சிலாம் கிடையாது, யார் வந்தாலும் சரிங்க சாப்பாடு கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னா, அந்த சாப்பாடை அந்த அம்மாவே சேர்ந்து கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. அதுதான் இது யாருக்கும் தெரியாத உண்மை, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும். ஏன்னா இது மாதிரி இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மேடை கிடைக்க மாட்டேறது எனக்கு தெரியாது. நான்லாம் அதை சாப்பிட்டோன்னா இங்கே கோடம்பக்கத்துக்கு வந்துட்டாலே சரி, அந்த ஆஃபீஸில் போய் சாப்பிடலன்னா அன்பு சார் விட மாட்டார். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், மதியம் லஞ்ச், நைட்டு டின்னர். யாருக்கு கிடைக்கும் அந்த வசதி? ஆனால் இங்கே இருக்க எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் இல்லாமல் வெளியில் போகிறவங்க டொனேஷன் கேட்க வருவாங்க அன்பு சார்கிட்ட. அவங்க கூட்டு உள்ள சாப்பாடு போட சார் என்ன சார் இல்லைம்மா சார் ஃபஸ்ட் அவங்க சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் போடுவோம். என்னங்க அது பெரிய விஷயம். அதனால் அந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம மேமுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அண்ணன் 2வது தானு சார் அவர்கள். நான் இன்னி வரைக்கும் அவர் கூட வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக ட்ராவல் பண்ணுறது இல்லை. அவர் நான் அவருடைய தம்பி, அவர் என் அண்ணன், அவ்வளோதான். அப்படி தான் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் என்னை பற்றி அவர் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசினாங்க. சார் சொன்னார், சக்தி சார், நம்ம அன்பு சார் சொல்கிறார் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி தானு சார் வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு. நம்ம படம் சார் வராரு, என்ன மாஸ்டர் இப்படி அசால்ட்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. இல்லை வருவார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சார் சொன்ன உடனே கால் பண்ணேன். என்னடா என்னாரு, ஆனால் இது மாதிரி நான் சரி ஓகே கூப்பிட்டு வரேன். உடனே கூப்பிட்டு போனால் உடனே பேசணும். ஓகே என்னைக்கு ஓகே வந்துடுறப்போ அவ்வளோதான் வந்துட்டார். அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அவருக்கு. ஏன்னா சொன்னோடனே வந்துட்டு போனது ஒரு தேங்க்ஸ். 3வது
தமிழ் திரைப்படத்தில் வந்து இப்போ ஒரு வளர்ந்து வர டைரக்டர் நம்ம சார் வந்து வளர்ந்துட்டார். ஏன்னா அவர் கூட நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க. அவர் கூட வந்து வெளியே வந்தவங்கள ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆக போகிற பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டு இருக்கிற மிஸ்டர் சுஜித்துக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த மாதிரி எனக்கு கிடையாது. ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா இங்கே நான் இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவர் தான். அது இருக்கார் பாருங்க, அவர் தான். ஏன்னா அவர் தான் என்னை கொண்டு வந்து இங்கே விட்டார் சார்கிட்ட. சார் ஒரு நம்பிக்கையான மாஸ்டர்னா இவர் தான். இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் அமிச்சதெல்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம். ஆனால் நான் ஒண்டி தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாம் எப்பயுமே ட்ராவல் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு அவருக்கு ஒரு பாண்டிங் இருக்கு, ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ஏன்னா அவரை பற்றி நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். அதனால அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன். அது மாதிரி ஒரு அவர் பேர் மட்டும் அன்பு இல்லைங்க, அவர் உள்ளமா அன்பு. ஓகே, கடைசியாக பாயிண்ட் வந்தேன்னா இந்த படத்தில் என்ன சண்டை காட்சி எடுத்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க, ஏது பண்ணாங்க, அப்படி இப்படி மேடமும் சொல்லிட்டு போனாங்க. அவர் டூப் இல்லாமல் எடுத்தான்னு சொல்லிட்டு உண்மைதாங்க. அவர் ரொம்ப சிரமப்படுத்திட்டேன். ஏன்னா அவர் ரொம்ப கொண்டு வச்சிருப்பார். எல்லாம் ஸ்டீல், அது சும்மா டம்மிலாம் கிடையாதுங்க. ஸ்டீலில் இருக்கும். அது எப்படி தெரியல, அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணே எப்படின்னா எனக்கு புரியல. ஒன்று சுற்றுறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க. அவர் 2 சுற்றிருக்காரு பாரு. இதில் ஒரு ஷார்ட் போட்டிருப்பாங்க ட்ரைலரில் ஒரு ஷார்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அது வந்து விளையாட்டு இல்லைங்க. ஸ்டண்டில் கூட சுற்றுறதுலாம் நல்லா கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதை இது டங்குன்னு தடையில் போட்டால் குழந்தைங்க தலை ஆனால் பட்டுச்சு. அவருக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஷூட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணும். சார் இல்லை நாளைக்கு எடுத்துலாம் சார். பஸ் அப்படியே பாருங்க, ஒரு டக்குன்னு வந்தாங்க, தலையில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டாங்கனால எவ்வளோ கொள்கட்ட மாதிரி வீங்கி போச்சு அப்படியே பச்சுன்னு. சரிங்களா, யாருக்கும் சொல்ல இது வரைக்கும். ஏன்னா இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை சொல்லிடணும், வேறு வழியில். அவங்க சொன்னாங்க தெரியுங்களா, அனு மேடம் என்ன சொன்னாங்க, அவர் டூப்லாம் மாஸ்டர் எடுத்துருக்காரு. ஆனால் எனக்கு கஷ்டம் தான் சார், நான் பண்ணிக்கிறேன் சார். வேணாம் மாஸ்டர், நான் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ்டர், இதெல்லாம் மாஸ்டர் நான் டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னாரு. அதில் ரொம்ப திருப்தி. ஒரு சரி, இந்த சீக்ரெட் ஒன்று இருக்குது, வேண்டாம், படத்தில் பார்த்துங்க. அதே மாதிரி இந்த படத்தில் எனக்கு அவருக்கு ஒரு பாண்டிங் இருக்குது. அதுவும் சீக்ரெட் தான், படத்தில் தெரியும். ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டர், ஒரு டைரக்டர், ஒரு ஹீரோக்கும் என்ன பாண்டிங்னு அது படத்தில் தெரியும். ஒரு முக்கியமான பாண்டிங் இந்த படத்துக்கு ஒரு ட்விஸ்டிங்கே நானும் சார் தான். அந்த படத்தில் பார்த்துங்க. இருந்தாலும் மேலும் இந்த படம் வெற்றி பெற எல்லாம் வல்ல ஈசனை வணங்கி வேண்டுகிறேன். இந்த படம் டெஃபினட்டாக வெற்றி பெறாங்க. ஏன்னா இதில் இருக்க உழைப்பு அப்படி. அதையும் மீறி இந்த படத்துக்காக உழைத்த இந்த படத்தில் உள்ள அனைத்து டெக்னீஷியனுக்கும் ஒரு ஆள் 2 ஆளுங்க, எல்லாம் கேமராமேன் உள்பட. ஆனால் கேமராமேன் நான் ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துறேன். எங்க ஜேம்ஸ் இருக்காரு பாருங்க, அது இருக்காரு, ரொம்ப தொல்லை கொடுத்தேங்க. எனக்கு அவருக்கு நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் வரும். ஆனால் கடைசியில் நான் ஜெயிச்சிருவேன். ஆனால் எப்படின்னா பாங்க சார் விஜய் மாஸ்டர் அப்படின்னாரு. ஆனால் அப்புறம் பஸ் நல்லா தான் இருக்குல்ல, சரி எனக்காக ஒரு சார் உனக்காக ஒரு சார் அப்படி எடுத்து ஷாட் எல்லாமே பயன்படுத்திருக்கோம். ஒன்றுத்தையும் நாங்கள் தூக்கி வெளியே போடல, எல்லா ஷாட்டையும் பயன்படுத்திருக்கோம். ஏன்னா அவர் கூட நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் வரும். இருந்தாலும் அது நல்லாயிருக்கும். எனக்கு பார்க்கும்போது அது இப்போ நான் எடிட்டிங் பண்ணும்போது பார்த்தேன், எல்லாமே சிறப்பாக பண்ணார். நம்ம கேமராமேன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. அதுமாரி என் டைரக்டருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது. ஏன்னா நான் எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஃபோன் அடிப்பாருங்க. அப்படியே எனக்கு அப்படியே குளிச்சா இருக்கும். மாஸ்டர் ஊரில் இருக்கிறீங்களா, இல்லை நம்ம சக்தி சார்கிட்ட சொல்லி சன் டிவியில் விளம்பரம் போட்டு நீங்கள் காணலாம் கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாரு. சார் இருக்கு சார், வந்துடுவோம் சார். அதனால் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த படம் ஃபஸ்ட்டில் நான் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே இந்த படத்துடைய ராசி அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஒரு 5 படம் கிடைச்சிச்சுங்க. இந்த படத்தை நான் தொட்ட 5 படம் கிடைச்சி. ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு மராட்டி படம் பண்ணேன். ரேட்டு துட்டு கூட சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா இங்கே பேச ப்ராப்ளம் வராங்க, விட்டுருக்காங்க. வேணாம், ரேட்டு சொன்னால் அப்புறம் ரைட்டு வந்துடும். ஓகே, அது ரொம்ப விஷயம். அது யார் மூலியமாக கிடச்சிதுன்னா நம்ம டைரக்டர் சுஜித் மூலியமாக கிடச்ச படம். ஓகே, நம்பர் 2 இன்னொரு படம் கோரைக்காரன், ஒரு படம், தமிழ் படம் தான், அது ஒரு படம். அதுக்கப்புறம் காத்தாடின்னு ஒரு படம், அதுவும் தமிழ் படம் தான். அதுக்கப்புறம் ரஜினி சாருக்கு கூலி படத்தில் 35 நாள் ரஜினி சார் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம். இதோடைய அதிர்ஷ்டம் என்னங்க வேணும், அவருடைய அதிர்ஷ்டம் எனக்கு அப்படியே அவர் கூட அப்படியே ட்ராவல்லே இருக்கேன். 35 நாள் கால் சீட்டு கொடுத்தங்க. அதில் ஒரு நல்ல பெரிய அமௌண்ட் கேட்டே இருப்பார். மாதம் எப்படி மாதம் சூப்பராக இருக்கீங்களா, உலகம் பூரா சுற்றினாங்க. துபாய் போனேன், தாய்லாந்து போனேன், பாம்பே போனேன், ராஜஸ்தான் போனேன், ஹைதராபாத் போனேன். ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு நல்ல அமௌண்ட் நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு வந்தேன். ஆனால் மாஸ்டராக கிடையாதுங்க. மொத்தம் 8 மாதத்துல நான் ஒரு மாஸ்டர் அவர் கூட ட்ராவலிங். அது சொல்ல தெரியுங்களா, உள்ள 10 பேர் இருக்காங்க தெரியுமா, யார் தெரியுமா, அந்த 10 பேர் நான் ஒரு ஆள், அவ்வளோதான். அது இங்கே வந்து அதிர்ஷ்டம் நான் சொல்லுவேன். ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக இருந்தாலும் எதுக்கு ஒரு இது வேணுங்களே. அதனால் திருப்பி நான் அவருக்கு நன்றி சொல்ல என்னால் ஒரு வார்த்தை இல்லை. நன்றி. எங்கள் ஜானகம்மா என்னை பார்த்துட்டே இருக்காங்க, ஜானகம்மாவுக்கு ஒரு நன்றி. இந்த படத்தில் நடிச்ச எல்லாருக்கும் நன்றி. டான்ஸ் மாஸ்டர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா பாருங்க, அவளுக்கு ஒரு நன்றி.
இங்கே அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சார் ரொம்ப சுருக்கமா பேசிட்டீங்க சார். அடுத்ததாக ஆனா உங்களுடைய பக்கத்தில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆமா, தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்களின் சங்கத்தின் செயலாளர் திரு பேரரசு அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். பக்கத்தினால பயமா இருக்கு. அதுவும் அர்ச்சனா மேடம் சரிக்கா. ஃபைட் மாஸ்டர் கோல்டன் கோபால் ரைடு வந்துடும். நீங்கள் சம்பளத்தை சொல்லாட்டாலும் ரைடு வந்துடும். நீங்கள் என்னைக்கு பயப்படுறீங்களோ 30 நாள் 30 நாள் ரஜினியோட பயணிச்சிங்கன்னா வரும். ஆனால் இப்போ கணக்கெலாம் பார்த்து ரெடி முடிச்சுங்க பண்ணிக்கலாம். கோல்டன் ஓகே ஓகே. மாஸ்டர் ரொம்ப கௌரவமாக தான் இருக்காரு. மாஸ்டர்னாலே நான் அந்த படத்தில் வைப்பேன் திருப்பாச்சியில் ரெவடிக்கல் பேர்லாம் பட்டாசு பாலு பான்படா ரவி சன்னின் சகடை அது ரெவடிக்கெலாம் ஒரு அப்படி வச்சா தான் அது ரெவடியே தெரியும். அது மாதிரி எங்கள் இதில் மாஸ்டருக்கெலாம் சும்மா கோபாலம்லாம் பல்படியாது. கோபால் பல்படியா நாங்களுடைய கோல்டன் கோபால் அது மாதிரி மாஸ்டர்லாம் வச்சுக்கணும். அப்படியா இல்லை இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் பண்ணி அவங்க கிளாஸ் பண்ணி வாங்குறோம். நாங்கள்லாம் நானாவது கொக்கி கோபால் வச்சுருப்பேன். தான் சார் பாரு எவ்வளோ நல்ல மனசு கோல்டன் கோபால். அதுக்கே ரைடு பேருக்கே ரைடு வரும். மாஸ்டர் முன்னாடியே பேசும்போது சிலட்ட நன்றி உணர்வு இருக்குல்ல, அது ஃபஸ்ட்டு பாராட்டிடணும். இந்த மேடையில் நிறைய நன்றி உணர்வு. ரெண்டு கூட அந்த ஜுஜித் டைரக்டருக்கு நன்றி சொன்னார். எது மூஞ்சி காட்டிங்க சார், மூஞ்சி காட்டுச்சுன்னா உடம்பு காட்டிக்காது. நன்றி உண்மை மாஸ்டர். அதனால தான் அந்த நன்றி ஒரு காலத்தில் படம் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக பேசினார். என்கிட்டலாம் புதிய மாதிரி பேசினார். கதாநாயகி ஏஞ்சல் அவருக்கு நன்றி. திருக்குறளில் இங்கிலீஷில் சொன்ன மாதிரி அழகாக பேசிட்டாங்க. சரி ஓகே, கதாநாயகிக்கு தமிழ் தெரியாது, இங்கிலீஷ் பேசிட்டாங்க, ஓகே. புதுசில் வந்தாங்க பாருங்க, அனுராதா பேர் தான் தமிழ் பேர். எங்களெல்லாம் மேலே வச்சு அரண்மனை இங்கிலீஷ் பேசி நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? அப்பப்போ புரிஞ்சிச்சு, அப்பப்போ கை தட்டினோம். அவங்க சமைச்சு நாங்களும் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வரலாம், சமைச்சு போடுங்க. ஆனால் உங்களுக்கு பெரிய மனசு பிடிச்சிருக்கு. கணவன் ஒரு பக்கம் டியூட் பாடிக்கிட்டார், இன்னொரு பக்கம் பையன் டியூட் பாடிக்கிட்டார். அப்பனும் பையனும் போட்டு லவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த படத்தை தயாரிச்சது யாருன்னா அம்மா, ஒரு பக்கம் மனைவி. இந்த மாதிரி குடும்பம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அப்பனும் பையன் போட்டு லவ் பண்ணுறதுக்கு காசு செலவு பண்ணியிருக்காங்க. புருஷருக்கு காஸ்டியூம் செலவு பண்ணது அதிகமாக இருக்கும். எத்தனை காஸ்டியூம் அவங்க ரசிச்சிருக்காங்க. ஆனால் ஒரு வகையில் நம்ம அன்பரசு, வீர அன்பரசு அவர் நடித்து சாதிச்சாரோ இல்லையோ, படத்தை இயக்கி சாதிச்சாரோ இல்லையோ, ஒரே ஒரு வகையில் இந்த மேடையில் சாதிச்சிட்டார். அது என்னன்னா, தன்னோட மனைவி வந்து 10-15 தடவை ஹீரோ ஹீரோ ஹீரோட்டாங்க. எங்கேயுமே எந்த பொண்டாட்டியும் புருஷனை ஹீரோ ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க.
ஒரு 10 படம் அவங்க வாய் நிறைய ஹீரோ இதுக்கு என்ன சாதனை வேண்டி இருக்குது. அங்கேயே அன்பர்ஸு ஜெயிச்சிட்டார். நிறைய குடும்பங்களை புருஷனை ஜீரோ நினைப்பாங்க, இங்கே தான் ஹீரோ நினச்சிருக்காங்க. ஓகே அன்பர் சார், உங்களை தான் இப்பவும் பேசிக்கிறீங்க, அங்கேயே எடுத்துருக்கீங்க. அப்புறம் ஹீரோ ஆக்கிடுவாங்க. எப்பவுமே ஒய்ஃபை போகும்போது உன்னிப்பாக கவனிக்கணும். ஓகே. அப்புறம் அன்பரசு ஏஞ்சல் 2 பேரும் கொடுமைப்படுத்தியிருக்காரு. குழுமணாலி ஃபுல்லாக பனி படர்ந்து இருக்கு, பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு குளிருது. இவரால் கோட்ஸுட்டு போட்டுக்கிட்டாரு. அந்த பனியில் கதாநாயகி ஷார்ட்ஸ் தொடப்பெல்லாம் தெரியுது. இப்படியே ஒரு ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை கொடுமைப்படுத்துறது. இதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு ஜீன்ஸ் போட்டு இங்கே போகிற சால்வை அங்கே சால்வை போட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு க்ளோஸ்அப்பும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு, ரசிக்கிறமாக இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு கதாநாயகி ஒரு க்ளோஸ்அப் வைக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ்அப் இருந்துக்கூடாது, நம்மளுக்கு நினப்பு வரணும். அந்த மாதிரி ஏஞ்சல் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு க்ளோஸ்அப் லட்டு மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம டைரக்டர் விவரமான ஆள். அவங்க தமிழ் ரொம்ப சிரமம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து பாட வைக்கிறது. க்ளோஸ்அப்புலாம் பாட வச்சிட்டார், லாஸ்ட்டில் நடக்க வச்சிட்டார். அங்கேயே கொஞ்சம் தான். இந்த படம் பப்புல் சார் எனர்ஜி சார். நீங்கள் 50 வருஷம் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் டி ராஜா இந்த படத்தில் நடிக்கும்போதுலாம் நாங்கள் 10th ஒரு +2 படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி உங்களுக்குள்ள எனர்ஜியை பார்த்துட்டு நமக்கு வெக்கமாக இருக்குது. என்னடா அது அவர் அப்படிங்கிறாரு, எல்லாரும் கைதிட்டாரு. அவர் கைது நானும் கைதிட்டேன். அப்போ ஒரு மாதம் எனர்ஜியாக மனசு இருக்கும், நம்ம கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்தது. பப்பு சார், நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இருந்து இவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. தேங்க்ஸ். நம்ம நண்பர் வெற்றி வேணும் இந்த படத்தில் ஒரு கோ-டைரக்டர். ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார், சார் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டாக லவ் ஸ்டோரி, இதில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் சார் அப்படின்னார். சார் ஒரு ரொம்ப நண்பர் சார், அவருக்காக நான் யோசித்தேன். வந்துடுவேன் சார். சரி ஓகே, நம்ம இதுக்கு அதெல்லாம் கேட்கல. எங்கே ஷூட்டிங்னே மேப் அனுப்புனார். ஒரு காலேஜினார். காலேஜில் உங்களுக்கு ஷூட்டிங்னார். மேப் பண்ணிவிட்டாப்புல இந்த நசரத்துப்பேட்டை தாண்டணும்னு சொன்னார். என்கிட்ட மேப்பு போட்டு நசரத்தை தாண்டி அந்த பக்கம் திருவள்ளூர் வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. சரி, நான் போகும்போது காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக என்ன பலரும் போய்கிட்டு இருக்கேன். என்ன காஸ்ட்யூம் போடலாம், என்ன கேட்கலாம். அங்கே போனோன்னே நீங்கள் டைரக்டர் பேரஸாகவே வந்துருக்கேன்ட்டாங்க. ரெடி காஸ்ட்யூம் இருக்குது, காஸ்ட்யூம் வாங்கிட்டாங்க. என்ன இவ்வளோ அப்படி தான் இருக்காங்க. சரி ஓகே. நடிக்கும்போதே எனக்கு ஒரு மைண்டில் போய்கிட்டு இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்லியாக கூப்பிட்டாங்களே, இதை கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா. கடைசி முடிச்சுக்கணும், அதை கை கொடுத்துட்டு ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் ஒத்துழைப்புக்கு அப்படி சொல்லி அனுப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு டவுட்லேயே இருந்துச்சு. கிளம்பும்போது டக்குன்னு ஒரு கவர் வச்சு அழுத்திட்டாங்க. மனசு அப்போ தான் மனசு ஆச்சு, அப்பா ஏதோ கொடுத்துட்டாங்கப்பா அப்படின்ட்டு. அது ப்ரொடியூசரோட மனசு. ஒரு ஆள் வந்தால் ஃப்ரெண்ட்லியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு இல்லாமல் வந்ததுக்கு ஏதோ கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க. டைரக்டர் பேரஸாக நடிச்சிருக்கிறேன். கமுடோ முன்னெல்லாம் அந்த இராணுவத்தை பற்றி நிறைய கதைகள் வரும், நாட்டுப்பற்று பற்றி நிறைய கதைகள் வரும். விஜயகாந்த் இருக்கும்போது, நம்ம கேப்டன் இருக்கும்போதெல்லாம் நாட்டுப்பற்று கதைகள் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் சார், அவர் ஹீரோ நடிச்சிருக்கும் போதெல்லாம் அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அவர் ஹீரோவாக இருந்து வில்லனாக மாறினார். நம்ம கேப்டன் அவர்களும் அவங்கள்ட்ட மறைச்சிட்டாரு. நாட்டுப்பட்டு கதையே வரல, போச்சு. இந்த இராணுவ சம்மந்தப்பட்ட கதை துப்பாக்கிக்கு அப்புறம்
இப்போ அமரன் படம் தான் வச்சு. அதுக்கடுத்து கமௌண்டோ லவ் ஸ்டோரி. என்ன அந்த கமௌண்டோ கதையெல்லாம் நாட்டு பட்டு இருக்கும், இதில் காதல் போட்டுருக்கும் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் டியூட்டு. 2 பொட்டு இருக்கு, நாட்டு பொட்டு இருக்கு, காதல் பொட்டும் இருக்கு. இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும். இது வந்து அவங்க அனுராதா மேடம் சொல்லும்போது இங்கிலீஷ் பேசினா அப்போ சிலது புரிஞ்சுட்டோம்ல. அவருடைய நெடுநாள் கனவு அப்படின்னாங்க. அதான் சொன்னீங்க, இங்கிலீஷில் தான் சொன்னீங்க, நெடுநாள் கனவு அப்படின்னாங்க. அது நிறைவேறிச்சு அப்படின்னாங்க. கனவு இல்லை, கனவுலாம் கலைஞ்சிரும். லட்சியம், கனவு என்பது கலையக்கூடியது, லட்சியம் என்பது கலையாது. அது நிறைவேறும் முறை இது லட்சியங்கிறது தொடர்ந்துட்டே இருக்கும். ஏறத்தாழ 20 வருஷம் பயணம். யாருது 35 வருஷம் பாருங்க. 35 வருஷம் முன்னாடி ஒரு படம் ஆரம்பிச்சு சினிமா மேலே உள்ள காதல், கமௌண்டோவின் காதல்ங்கிறத விட நம்ம அன்பரசோட சினிமா காதல் இது. 35 வருஷம் முன்னாடி படம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அது சில சூழ்நிலையில் அது ரிலீஸ் ஆகலை. ஆக்சுவலாக ஒரு கஸ்டமர் ஆஃபீஸருங்க. அவர் தேவையாக இருக்குது, நல்லா சம்பாதிச்சு கொடி சம்பாதிச்சு அழகாக செட்டில் ஆகிடலாம். உள்ள இருந்தே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பணி நிமித்தமாக வேலை பழு இந்த பிஸிலேயே அவர் சினிமா தொடர முடியல. ஆனால் அவருக்குள்ளேயே இருந்திருக்கு இந்த சினிமா கடை, அந்த லட்சியம். சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லிடுவோம். படம் இமேஜ் பண்ணால் போயிடும், பரவாயில்ல. ரிட்டையர் ஆகிட்டார், தெரியுதா? கல்யாணம் ஆகி ஹனிமூன் போகிற மாதிரி இருக்கார். ஓகேண்ணே, இமேஜில் போகாது சொல்ல, அப்படி தான் தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ பணி முடிஞ்சது. அந்த சினிமா தாகம் இருக்குல்ல, சினிமா தாகம், மோகம், காதல், என்னென்ன சொல்லலாம். சினிமாவில் சாதிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி. சினிமா அன்னைக்கு எடுத்து, அன்னைக்கு முடியல, இன்னைக்கு முடியும். அந்த முடியும் முடியும் முடியுங்கிற அந்த ஒரு வெறி தான் இந்த கமௌண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி. அப்போது சினிமாங்கிறது சாதாரண விஷயம். சினிமாவோட ஈர்ப்பு இருக்குல்ல, சினிமா உண்மை நேசிச்சிட்டா கண்டிப்பாக சினிமா நம்மளை சாதிக்க வைக்கும். ஆனால் உண்மை நேசிக்கணும். சினிமா சினிமாவில் வந்தால் அப்படி பண்ணலாம், அனுபவிக்கலாம், சினிமாவில் வந்தால் இப்போ என்ஜாய் பண்ணலாம். சினிமாவை லவ் பண்ணணும், நேசிக்கணும், வெறி உண்டு இருக்கணும் சினிமா மேலே. அப்படி இருந்தால் என்றாவது ஒரு நாள் 10 வருஷமா 20 வருஷம் ஆகலாம், 30 வருஷம் ஆகலாம், 35 வருஷம் கூட ஆகலாம். சினிமா நம்மளை சாதிக்க வைக்கும். அப்படி 30 வருஷம் சாதிக்க வச்சவர் தான் அந்த அன்பரஸ். இன்னொன்று என்ன, ஃபஸ்ட்டு சின்ன படம். நாங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தா எத்தனை லொக்கேஷன்ஸ், எவ்வளோ பிரம்மாண்டம், எத்தனை ஒவ்வொரு பிரேம் அப்படி இருக்குது. ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன படத்துக்கான அறிகுறியே இது இல்லை. நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட், நீங்கள் தான் புதுசாக தெரியுங்களே தவிர பிரம்மாண்டமான ஒரு படம் தான் அந்த கமௌண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி. இந்த படம் அசரே இப்போ இவருக்கு இதுக்கப்புறம் சினிமா 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 தான். அப்போ இந்த படம் வெற்றி அடையும் போது அவர் தொடர்ந்து இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சினிமா பண்ணிகிட்டே இருப்பார். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த சிறிய முதலீடுகள், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹீரோக்கள், சின்ன இயக்குநர்கள் படம் பண்ணும்போது தான் சினிமா துறையில் சின்ன சின்ன டெக்னீஷியனுக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும், சின்ன சின்ன நடிகருக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெரிய பேனர், பெரிய நடிகர்கள் அது வெற்றிங்கிறது போய் பணம் எங்கே சேருமோ அங்கே சேர்த்துட்டே இருக்கும். அது விஷயம் வீர அன்பரசு மாதிரி
இயக்குனர் அனுராதா மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் படம் பண்ணும்போது சின்ன கேமராமேன், சின்ன காஸ்டியூமர், சின்ன மேக்கப் மேன், சின்ன ஆர்ட் டைரக்டர், இப்படி சின்ன சின்ன ஃபிலிம் கணக்கெலாம் ஒரு வாய்ப்பு, வருமானம் கிடைக்கும். அது மாதிரி என்னுடைய இதெல்லாம் இந்த மாதிரி படங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்கள் தொடர்ந்து படம் பண்ண வேண்டும். அப்பொழுது தான் இங்கே இந்த சினிமா நம்பியிருக்கு நிறைய தொழிலாளர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்த அடிப்படையும் சரி, அன்பர் சார் அவரோட அந்த லட்சியம், இந்த வெறிக்காகவும் சரி, உண்மையிலே அனுராதா மேடம் மாதிரி ஒரு மனைவி கிடைச்சதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருங்க சார். ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. அவங்க புருஷன் சம்பாதிச்சுட்டு வந்து அந்த மாதம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் பைசா வாங்கி வச்சுப்பாங்க. அப்புறம் அங்கேயே கெஞ்சணும், 1000 கொடு, 2000 கொடுன்ட்டு. ஆனால் உண்மையிலே உங்கள் மனைவி உங்கள் லட்சியத்தை நிறைவேற்றிருக்காங்க. அவங்க பக்கத்தில் நின்றுருக்காங்க. நல்லா உண்மையிலே இந்த குடும்பம், நீ ஃபஸ்ட்டு போய் குடும்பத்தை சுற்றி போட்டுங்க. முதல்ல பையன் நடிச்சிருக்காப்புல. கமலஸ்வரி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும். தொடர்ந்து நீங்கள் படம் பண்ண வேண்டும். இதே மாதிரி சின்ன சின்ன தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். படத்தில் டிரான்ஸ்மர்ஸ் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கெல்லாம் அப்போ வயசு சொல்லுங்க என்கிட்ட. ஹீரோட வயசு உங்கள் பையன் வயசு இல்லை, உங்கள் வயசு கேட்குறோம். கலகலப்பா என்னுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் பேரரசு அவர்களுக்கு எனது முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று பிரம்மாண்டத்துக்கே பேர் போன திரு கலைப்புலி தானு சார் அவர் வந்திருந்தார். அவர் டாக்டரேட் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்துட்டார். நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அடுத்து நாங்கள் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு நட்பாக இருந்த திரு சிவராமன் மியூசிக் டைரக்டர், நாங்கள் 2 பேரும் கதை பேசுவோம். அவர் டியூன் சொல்லுவார். நாங்கள் ரொம்ப நாளாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அவர் வந்து ஒரு 3 நாள் சாங்கு டியூனை கம்போஸ் பண்ணிட்டாரு. அது மேலே ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதை வந்து கஷ்டப்பட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதை முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். கார்த்திக் ராஜா சார் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் சொன்னார், நான் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னார். கேட்ட உடனே சரின்னு சொல்லிட்டாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. என்ன சம்பளம் கொடுக்கணும்னு கேட்டேன். நான் எதுவும் டிமாண்ட் பண்ணல, நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் நான் வாங்கிக்கிறேன். அது சூப்பர் மியூசிக் டைரக்டருங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நைட்டு போய்ட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சாங் வேணும்னு கேட்டேன். நைட்டு 8 மணிக்கு கேட்டேன். சரி பண்ணிடலாங்கன்னாரு. போயிட்டு வீட்டுக்கு போய் படுத்துக்கிட்டேன். காலையில் 8 மணிக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அவர்கிட்ட இருந்து. என்னன்னா, சாங்கை கம்போஸ் பண்ணி அதை யார் பாட வச்சாருன்னு தெரியல, பாடிட்டு காலையில் 8 மணிக்கு எனக்கு போட்டு காட்டினார். அதாவது ஒரு இரவுக்குள்ளார கடுமையாக வேலை செஞ்சு அதை வந்து அற்புதமான சாங்காக கொடுத்தாரு. நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன், என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு சாங்காக கொடுக்குறாருன்ட்டு. படத்தில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும். அதை வந்து நான் போட்டு காட்டக்கூடாதுன்னு தான் ஒரு 4 பாட்டை ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கதை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு போயிடும். அவர் ஒரு மியூசிக் மேஜிக்கல் மேன் தான் சொல்லணும். அதாவது ரீரெக்கார்டிங்கு கூட எனக்கு 21 நாள் டைம் வேணும்னு கேட்டார். சரிங்க சார்னு விட்டுட்டேன். அது என்ன 21 நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து திருவண்ணாமலை போவார், அவங்க சொந்த ஊருக்கு போவார், வருவார். ஆனால் நைட்டில் உட்காந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காருங்க. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அது எனக்கு தெரியல, நிறைய பேர் அவரை மிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வெரி சாஃப்ட் நேச்சர். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, பாவலர் வரதராஜன் சார் அவரோட புதல்வன் சிவராமன் இசையில் திரு இசைப்புயல் ஏஆர் ராமனின் தங்கை
இஸ்ரத் காதரி அவர்களை அணுகிய போது அவர்களும் எனக்கு மறுப்பு தெரிவிக்காமல் இந்த படத்தில் 2 பாடல்களை பாடி தந்தார்கள். அந்த 2 பாடல்கள் தான் இந்த குழுப்பணியில் நீங்கள் கேட்ட பாடல்கள். அவங்களும் எதுவும் என்கிட்ட எதுவும் பேசல, டிமாண்ட் பண்ணல, எதுவும் கேட்டது கிடையாது. கேட்ட உடனே பாடி கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, லிரிக்கல் வீடியோக்காக நீங்கள் குழுப்பணி வரணும்னு கேட்டிருந்தேன். அவங்க சிரமம் பார்க்காம வந்து அதை அங்கேயே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இன்னைக்கு ஈவினிங் இனிமேல் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம். அந்த பாடல்களை நீங்கள் AAA மியூசிக்ஸில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும். இவங்க வீட்டு கலவையில் இந்த வீட்டு கலவையை கொண்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் 2 பேர்கிட்டையும் நான் நட்பாக பழகினால யாருமே வந்து அது நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னதில்லை, பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது ஒரு பெரிய இதாக தான் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, பேரர் சாரை கூப்பிட்டோன்னா வந்து சின்ன கெஸ்ட் ரோல்னாலும் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் பிரம்மாண்டம் இயக்குனார். அவரை போய் நான் இயக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா அவர் விஜய் சார், விஜயகாந்த் சாரெல்லாம் வச்சு பண்ணார். அவர் எப்படி குழுக்குள்ள ஒரு பதத்தை இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதே மாதிரி ஊமை விழிகள் இயக்குனர் வந்து அரவிந்தராஜ் சார் இயக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா, பிருத்திவிராஜ் அவர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்காருங்க. ஒரு 27 படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஃப்ரெண்ட்லியே நான் கூப்பிட்டேன். நான் என்னென்னா, நான் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் கால் ஷீட் வேணும்னு கேட்டேன். நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன், டே நைட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு. சரி, எனக்கு ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போடுங்க அப்படின்னு போட்டேன். போட்ட உடனே நைட் ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு காலையில் வந்து நேராக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அப்படியே ஏர்போர்ட்லேருந்து வந்தார். வந்துட்டு எனக்கு ஆக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு திரும்ப ஈவினிங் ஃப்ளைட்டில் பிடிச்சிட்டு அடுத்த நைட் ஷூட்டிங் போயிட்டார். அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்கும் சரி, அவரோட டெடிகேஷன் சரி, ஹி இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அந்த ஒரு எதுவுமே மறுப்பு தெரிவிக்காமல் என்னோடய நட்பு அவர்கிட்ட தொடர்ந்துட்டே இருக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். என்னோடய எல்லா படத்துலையும் அவர் பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். அதே மாதிரி ஏஞ்சல், நான் அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன். உண்மையாலுமே ஐஸ் பேக்ரவுண்டில் வெறும் சாரியில் தான் வந்து அவங்கள கீழே படுத்து ஆக்ட் பண்ணாங்க. அவங்க லிரிக் தமிழ் பேசுகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்தேன், நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க. நல்ல டெடிகேஷனாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. கொஞ்சம் ஸ்பார்க் பிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, டக்குன்னு முடிச்சுடுவாங்க. இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக நடன இயக்குனர், டான்ஸ் மாஸ்டர். நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு நல்லா என்னையும் ட்ரைனிங் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஃபைட் மாஸ்டர் கோல்டன் கோபால் சார், அவர் வந்து என்னோட ரொம்ப வெரி லாங் டைம் என்னோடய ப்ராக்டிஸ் அவருக்கு தெரியாது. ஆனாலும் அவர் சொன்னோன்னே இது டூப் இல்லாமல் நான் பண்ணிடுறேன், நானே பண்ணிடுறேன். ஒன்று இங்கே வந்து எனக்கு பேசிக் குங்ஃபு ட்ரைனிங் கொடுத்தது வடிவேல். நீங்கள் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு ரொம்ப அமைதியாக. அதே மாதிரி என்னோடய அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு கங்கைமரன் சார் வரதா இருந்தது. அவரோட நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் இறந்துட்டுருக்காங்க பெங்களூரில். அதனால் அவர் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது அங்கேருந்து எனக்கு அவர் போகிற கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு வீடியோ பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் சரி, ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம், நான் அடுத்த இதில் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஆர்கே செல்வமணி சார் வரணும். அவர் ஒரு விஐபியோட மேரேஜுக்கு பெங்களூர் போயிட்டார். ஸோ அவர் வர முடியல. அவருக்கும் என்னோட ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா கூப்பிடும்போதெல்லாம் போய் பார்க்கும்போதெல்லாம் டக்குன்னு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருவார். அவரும் சரி, பேரரசு சாரும் சரி. அவர் வந்து ஏன்னா இந்த இயக்குனர் சங்கத்துக்கு நான் அது ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த இயக்குநர்கள் எல்லாருமே வந்து கூப்பிட்டோன்னா வந்தாங்க. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அங்கே போகும்போது ரொம்ப இதுவும் இருந்தது. இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா நடிகர்களுக்கும் நான் வந்து என்னோட இதை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2-3 பேர்த்துக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் சால்வ் போடுறதுக்கு. சசனா ரோஸ் அண்டு சுஜித், மாணிக்கராஜ் சார் கொஞ்சம் வாங்க சார். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த படத்தோட ஹிந்தி வருஷனை வந்து மியூசிக்கை வந்து எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்த திரு சத்யா அவர்களை கொஞ்சம் மேடை கலைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஃபுல் ஹிந்தி வெர்ஷன்
தமிழ் சாங்ஸை விட ரொம்ப ஹிந்தி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சார் பேர் சார் மக்கள் கைத்தட்டினால் கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கும். விட்டுட்டா நல்லா இருக்காது, அவங்களையும் எல்லாருக்கும் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, வாழை ஜானகி மேடம் அவங்க வந்து சும்மா அப்படி எல்லுன்னா என்னைய நிற்பாங்க. ஒரு மேடம் இப்படி இந்த இடத்துல அழுவணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ அற்புதமாக அழுவாங்க. நிறைய சென்டிமெண்டல் இருக்குது, அது நீங்கள் படத்தில் பாருங்கள். இன்னொரு விஷயம், அப்புறம் ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்ஸ் டு மை ஒய்ஃப். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய நாள் நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன். குருமலைக்கு போனாலும் சரி, இப்போ ஒரு 10 நாள் ஃபாரஸ்ட்டில் இதில் இருக்கேன். எனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் அவங்களோட வழி எனக்கு புரியும். பட் என்ன பண்ணணும், நான் ஒரு இலக்கோடு போயிட்டுருக்கேன். அது அவங்களுக்கும் சரி, என்னோட மதர்களுக்கும் சரி, என் சன்னுக்கும் சரி, அந்த பெயினை தாங்கிக்கிறதுக்காக மன்னிச்சுடணும். நீங்கள் என்னோடய அழைப்பை ஏற்று என்னோட பெரிய அக்கா வந்திருக்காங்க, தங்கை வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சிரமத்தோடு வந்திருந்தாலும் ஒரு நன்றி சொல்லியிருக்கேன். என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒன்ஸ் சே தேங்க்ஸ். டோட்டல் ரிலேஷன்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். வேறு ஒரு இயக்குனரை மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ரமேஷ் இயக்குனர். அவரும் வந்து ஒரு டைரக்டர் தான், ஒரு 10 படம் முன்னே டைரக்டரு. குடும்பம் இல்லை வேண்டாம், சரி வாங்க.